Dear children, praise the Lord. We bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. God in His faithfulness has helped us to have a new Lord's Day. It's just not a new Lord's Day. We enter into a new day, a new week, a new month, and also a day of resurrection. Over the last 10 months, He has been so good despite challenging and difficult times outside. He has preserved us, protected us, and He has also provided all our needs. Therefore, we are grateful to Him. At the same time, He has blessed us with one more session of Sunday School today. So before we start today's session, shall we have a word of prayer? Heavenly Father, in the precious name of your beloved Son, Lord Jesus Christ, we come into your presence this evening hour and thank you for one more opportunity that you have blessed us with to have the ministry among children, oh Lord. The days have been very chaotic and very different over the last 7 to 8 months, but you've been so faithful to us, O Lord, over and above providing our earthly and physical needs. Oh Lord, you've been even more faithful in terms of supplying all our spiritual needs too. Especially, thank you for this provision of virtual Sunday school that you have blessed this congregation with. Oh Lord, week after week, oh Lord, you've been able to, oh Lord, share your mind, your heart with these children virtually. Heavenly Father, thank you for all the blessings that the children have enjoyed. Thank you for the blessing that these children are to the church, oh Lord. Even today, we come and pray that you may take charge of the ministry. Help us in the time of music and singing, and also in learning a memory verse, and also in the closing lesson. Oh Lord, please give attentive ears to these children. Please grant, oh Lord, obedient heart to these children, and they may be able to behold wondrous things out of your law. Take charge of us and be glorified, and your eternal purposes in and through this ministry will be accomplished. As we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, we will turn our Bibles to 1 Samuel chapter 15, verse 22. 1 Samuel chapter 15, verse 22. And we will read this verse, and we will have this as a memory verse as well. And Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." I read it once again. And Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Therefore, children, please recite this memory verse, remember it, and it is very clear that God appreciates and loves obedience more than any sacrifice. So with this, we will have a time of singing. Wherever you are, kindly join us, and whenever there's an opportunity to do action songs, please also do the action songs along with us. And we will come back to close in prayer. Children, let us begin today's session by singing a couple of old songs, and let us begin with Andhakaramantayu Tiripoyenu. అంధకారమంతయు తీరిపోయెను, సాతాను నోడించు వెలుగాయెను. అంధకారమంతయు తీరిపోయెను, సాతాను నోడించు వెలుగాయెను. సర్వాంగ కవచము ధరించు ఆత్మీయ యుద్ధానికి, సర్వాంగ కవచము ధరించు ఆత్మీయ యుద్ధానికి. ప్రార్థింప నేర్పుమా మెల్కీసెదెక్, శరీరం సాతానును ఓడింపను. ప్రార్థింప నేర్పుమా మెల్కీసెదెక్, శరీరం సాతానును ఓడింపను. అంధకారమంతయు తీరిపోయెను, సాతాను నోడించు వెలుగాయెను. అంధకారమంతయు తీరిపోయెను, సాతాను నోడించు వెలుగాయెను.
సర్వాంగ కవచము ధరించు ఆత్మీయ యుద్ధానికి, సర్వాంగ కవచము ధరించు ఆత్మీయ యుద్ధానికి. ప్రార్థింప నేర్పుమా మెల్కీసెదెక్, శరీరం సతానును ఓడింపను. ప్రార్థింప నేర్పుమా మెల్కీసెదెక్, శరీరం సతానును ఓడింపను. అంధకారమంతయు తీరిపోయెను, సాతాను నోడించు వెలుగాయను. అంధకారమంతయు తీరిపోయెను, సాతాను నోడించు వెలుగాయను. సర్వాంగ కవచము ధరించు ఆత్మీయ యుద్ధానికి, సర్వాంగ కవచము ధరించు ఆత్మీయ యుద్ధానికి. Let us sing one Telugu song as well. రారండి చిన్న పిల్లలారా మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడును. రారండి చిన్న పిల్లలారా మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడును. రారండి చిన్న పిల్లలారా మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. ప్రేమతో యేసు పిలచునే, వాద్యములతో పాడుచు వెళ్ళేదం. ప్రేమతో యేసు పిలచుచుండే, వాద్యములతో పాడుచు వెళ్ళేదం. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. బైబిలు యేసునకు ప్రియము, బాగుగదాని వినెదాము. బైబిలు యేసునకు ప్రియము, బాగుగదాని వినెదాము. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. యేసెన్నడు కలహించలేదు, మనమెవరితో కలహించరాదు. యేసెన్నడు కలహించలేదు, మనమెవరితో కలహించరాదు. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. ఉన్నవసములతో మాతా పిత, సోదరి సోదరులానిచ్చెను. అన్నవసరములతో మాతా పిత, సోదరి సోదరులానిచ్చెను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. ప్రియ యేసు తెచ్చెను మన కొరకై, చూడుము ఎన్నో దీవెనలు. ప్రియ యేసు తెచ్చెను మన కొరకై, చూడుము ఎన్నో దీవెనలు. కలసిరండి కలసిరండి మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. కలసిరండి కలసిరండి
మన ప్రియ యేసుతో మాట్లాడను. Let us sing an old Telugu song, స్తుతులు పాడేదాం యేసు ప్రభునకు. స్తుతులు పాడేదాం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. స్తుతులు పాడేదాం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. మరణము జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము రారాజును. మరణము జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము రారాజును. స్తుతులు పాడేదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. స్తుతులు పాడేదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. Let us sing We Are the Soldiers of the Cross in both English and Telugu. We are the soldiers of the cross. We are the soldiers of the cross. We are the soldiers of the cross. Whatever comes, we won't fear. If suffering comes, we won't fear. If trouble comes, we won't fear. If Satan tempts, we won't fear, for the victory is ours. We are the soldiers of the cross. We are the soldiers of the cross. We are the soldiers of the cross. Whatever comes, we won't fear. If suffering comes, we won't fear. If trouble comes, we won't fear. If Satan tempts, we won't fear, for the victory is ours. For the victory is ours. Suni Yuddha Virulam, Suni Yuddha Virulam, Suni Yuddha Virulam. Emi vachinanu bhayapadamu, కష్టమైనను భయపడము, బలమైనను భయపడము. సాతానెదురించిన భయపడము, జయమేసుని వీరులవే. యేసుని యుద్ధ వీరులం, యేసుని యుద్ధ వీరులం, యేసుని యుద్ధ వీరులం. ఏమి వచ్చినను భయపడము, కష్టమైనను భయపడము, భారమైనను భయపడము. సదానెదురించిన భయపడము, జయమేసుని వీరులదే, జయమేసుని వీరులదే. Let us sing a very old English song, There is a Name I Love So Much. There is a name I love so much, I long to hear and say. It sounds like music in my ears, the sweetest name on earth.
of Jesus, because He first loved me. There is a name I love so much, I long to hear and say. It sounds like music in my ears, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Let us sing one more song. Alive, alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is. Finally, let us sing a very old Hindi song, ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. ये सच हमने आज ही जाना, ये सच हमने आज ही माना. ये सच हमने आज ही जाना. ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. अपनी दुनिया छोड़ के आया है इस दुनिया में, हमको बचाने मुसीबत से, हमको छुड़ाने बंदगी से, हमको छुड़ाने बंदगी से. ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. ईशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर. ये सच हमने आज ही जाना, ये सच हमने आज ही माना. ये सच हमने आज ही माना. ईशु तू कितना महान,
परमेश्वर, यीशु तू कितना महान, तू ही सच्चा परमेश्वर। ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. సండే స్కూల్కి వచ్చారా? అవును, ప్రేయర్ చేసుకుందామా? చేసుకుందాం ఆంటీ. మోకరించండి అందరు. కృపకల తండ్రి, నమ్మకం దేవా, నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడ, సర్వాధికారి, మరి సమ్మెలనైనా సండే స్కూల్ నిమిత్తమే తండ్రి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను బట్టి వందన చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి మరి చెప్పబోయే లెసన్ ద్వారా తండ్రి నాతో పిల్లలతో తండ్రి నువ్వే మాట్లాడినైనా మరి దినాన వారి నిమిత్తమే తండ్రి వారి నిమిత్తమే తండ్రి నువ్వు మాట్లాడవలసింది స్పష్టంగా మాట్లాడి వారు కూడా తండ్రి తీసుకున్న స్టెప్స్ విషయంలో కూడా తండ్రి సహాయం చేయమని కోరుతున్నాను. ఆయన పిల్లలు కూడా తండ్రి నీ లోతైన కార్యం జరిగించి నిన్న మహిమార్థమే తండ్రి రానున్న రోజుల్లో నీ సాధనాలుగా వాడబడలాగా దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని కోరుతూ నన్ను కూడా తండ్రి నీ సిలువ చాటును మరుగుపరిచినైనా నీ ఆత్మతో నీ జ్ఞానంతో నన్ను నింపిన పక్షాన 21:9, లూకా 12:12, నిర్గమక 4:12 సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి నిన్ను నువ్వే మహిమపరచుకోమని కోరుతూ నన్ను రిక్తురాలుగా నీ హస్తాలకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ధన్యకరమైన శ్రేష్టకరమైన నామములో ప్రార్థించి ఇంత వేడుకొంచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఈరోజు మనం జాయ్ అనే ఒక అమ్మాయి గురించి మనం విందాం, సరేనా? ఆమె పేరు తను జాయ్ అన్నమాట. తను ముఖ్యంగా ఈ సువార్తల కోసం, గాస్పల్ కోసం రికార్డింగ్స్ ఉంటాయో మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇప్పుడు మనం అక్కడక్కడ మనం సువార్తల గురించి చెప్తూ ఉంటామా? అట్లా రికార్డింగ్స్కి మెయిన్ ఫౌండర్ అనమాట. అంటే తన వల్లనే అసలు ఎట్లా సువార్తలు బయటకి ఇట్లా ఫోన్ల ద్వారా, మైక్ ఫోన్స్ ద్వారా ఎలా చెప్పాలి ఏంటని స్టార్ట్ చేయడానికి తనే మెయిన్ అనమాట. ఇప్పుడు వీళ్ళని చూడండి, మన ముఖ్యంగా మన మెమరీ వర్స్, ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నవో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు, మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి. ఏషియా 55:9. దీని అర్థం తెలుసు కదా? మనం ఒకటి ఆలోచిస్తాం, కానీ దేవుడేమో ఆయనకు మన పక్షాన ఉన్న తలంపులు వేరేగా ఉంటాయి. అంటే బహుశా నేనేమో ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకున్నాను, కానీ దేవుడికి అది ఇష్టంలే. నేను టీచర్ అవ్వాలని, సండే స్కూల్ పరిచర్య చేయాలని, మళ్ళీ హాలిడేస్ అప్పుడు VBSలో కూడా పరిచర్య చేయాలని దేవుడికి అట్లా ఆలోచన. అవునా కదా? మనమన్నీ ఒక ఆలోచనలు ఉంటాయి, కానీ దేవుడివి అది. అయితే మనం ఆయన తలంపులు ఏంటి, ఆయన చిత్తం ఏంటి కనుక్కుంటూ దాని ప్రకారం వెళ్తే దేవుడు మనల్ని తప్పకుండా ఆయన చేతిలో బలమైన సాధనాలుగా దేవుడు వాడుకుంటాడు. ఈరోజు మనం తన జాయ్ తను ఎలా తను చేస్తుందో పరిచర్య అదంతా మనం చూద్దాం, ఓకేనా? మెక్సికో గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? మెక్సికో పట్టణం కంట్రీ గురించి. అక్కడ ఒక పల్లెటూరులో ఈ బాబు పేరు ఇస్మాయిల్. ఏం పేరు? ఇస్మాయిల్. అతను చూడండి చాలా పేదవాడిగా ఉన్నాడు కదా. బట్టలు అతను రోజు చాలా వాళ్ళ పల్లెటూరు అనమాట. అతనికి రోజు ఏం పని అంటే తెలుసా? వాళ్ళ ఉన్న గొర్రెలు అవి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి గొర్రెల్ని కాచుకుంటూ, గొర్రెలు తిప్పుకుంటూ అట్లా అతను ఇస్మాయిల్ పని అనమాట. అక్కడ ఒక్కోసారి ఎంత చలిగా ఉన్నా సరే అవన్నీ పక్కన పెట్టి గొర్రెల్ని తీసుకెళ్ళాలి, మేపుకొని రావాలి. అది ఒకసారి చలిగా ఉంటే ఏం చేస్తాడంటే తెలుసా? గొర్రెలు అక్కడ అన్ని మేత మేస్తూ ఉంటే తను ఏం చేస్తాడు, దగ్గర అన్ని కట్టు ముక్కలు అన్నీ ఏరి మంట వెలిగిద్దాం, కాస్త చలి ఉంది కదా, వేడిగా ఉంటుంది అని అనుకున్నా. అయితే తీరా చూస్తే కట్లన్నీ పోగు చేస్తాడు, కానీ తీరా అక్కడ అగ్గిపెట్టె ఉండదనమాట. అయ్యో అగ్గిపెట్టలేదు, బాగా చలిగా ఉంది ఎలా అని అనుకుంటే ఇంతలో అక్కడ దూరాన ఒక కారు, దగ్గరలో ఒక కారు వచ్చిందనమాట. వచ్చి ఆగింది. ఏంటి కారు ఏంటి ఇట్లా ఉంది, ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చింది ఏంటా అని అనుకుంటుంటే దాంట్లోంచి ఆ డ్రైవర్ దిగుతాడు అనమాట. దిగి ఆ డ్రైవర్ ఈ ఇస్మాయిల్ దగ్గరికే వస్తూ ఉంటే ఇస్మాయిల్కి అర్థం కాదు, ఏంటి ఈయన ఎవరు, కొత్త ఆయనగా ఉన్నాడు, ఈయన ఎవరు అనుకుంటుంటే డ్రైవర్ దగ్గర రాగానే ఇస్మాయిల్ కొంచెం భయపడుతూనే అంకుల్ మీ దగ్గర అగ్గిపెట్టుందా అని అడిగాడు. ఆ డ్రైవర్ నవ్వుతూ ఇదిగో బాబు అని ఇస్తాడనమాట. ఇవ్వగానే ఇస్మాయిల్ వెంటనే అగ్గిపెట్టతో కట్టెపుల్లలన్నీ వెలిగిస్తాడనమాట. చక్కగా చలి కాచుకుంటూ ఉంటాడు. మధ్యలో మళ్ళీ ఈ అంకుల్ ఏం చేస్తాడో తెలుసు, మళ్ళీ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి కారులో నుంచి చూడండి ఇక్కడ ఒక పెట్టె కనిపిస్తుందా, ఆ పెట్టె తీసుకొస్తాడు. పెట్టె ఏంటి ఇలా ఉంది అనుకుంటే ఇస్మాయిల్ పక్క చలి కాచుకుంటుంటే అంకుల్ ఏం చేస్తుంటారు అన్నీ చూస్తాడనమాట. ఆయన వచ్చి పెట్టె ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తాడనమాట. ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఇక్కడ మీకు రౌండ్గా కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు మనకి కంప్యూటర్ CD ప్లేయర్లు ఎట్లా పెడతారు అట్లా ఒక డిస్క్ అనమాట, ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది. ఆ డిస్క్ తెచ్చి ఆ పెట్టె మీద పెట్టి
ఇక్కడ ఒకటి చిన్న పిడి లాంటి ఉంటుంది, అంటే మీకు అది ఇక్కడ దీంట్లో కనిపించట్లేదు, అది దాన్ని టచ్ చేయగానే దాంట్లో నుంచి మాటలు వస్తున్నాయి అనమాట. ఇష్మాయిల్కి ఒక్కసారి ఇలా అవుతాడు, ఏంటి పెట్టె మాట్లాడుతుంది ఏంటా అని. ఎక్కడ పెట్టెలు మాట్లాడతాయా? మాట్లాడవా? అయితే అక్కడ పెట్టెల నుంచి మాటలు వస్తున్నాయంట. ఏంటి ఈ మాటలు కూడా నా భాషలో ఉన్నాయే, మేము మాట్లాడుకునే భాషలోనే ఉన్నాయా అని ఆశ్చర్యపోతుంటాడు. దాంట్లో పెట్టెల నుంచి ఏమొస్తుంది తెలుసా? ఏమొస్తుందా అని వింటూ ఉంటే, దేవుడు లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు, అంతేకాకుండా నిన్ను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు, ఈ లోకానికి తన ప్రియకుమారుని పంపించాడు. ఆయన నీ కొరకు, నీ పాపాల కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని అర్పించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచాడు, నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు అని మాటలు వినిపిస్తున్నాయి అనమాట. ఇదంతా ఇష్మాయిల్కి కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఏంటి పెట్టే మేము మాట్లాడుకునే భాషలోనే మాట్లాడుతుంది, మళ్ళీ అంతేకాకుండా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్తుంది, ఇదేదో కొత్తగా ఉంది అని ఆలోచిస్తుంటాడు అనమాట. అవును కరెక్టే, నేను అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులు చేశాను, అవును నేను కూడా చెడ్డవాడినే, కొన్ని చెడ్డ మాటలు కూడా ఇట్లా మాట్లాడేవాడిని అని అనుకుంటూ అని ఆలోచిస్తుంటాడు. అట్లనే అయిపోగానే అంకుల్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? మళ్ళీ పెట్టి మూసేసి నేను మళ్ళీ తర్వాత ఇంకోసారి వస్తాను అని అంటాడు. అంటే నిజంగానే అంకుల్ నిజంగా వస్తారంటే వస్తాను అంటే ఆ అంకుల్కి భాష రాదు, కానీ వాళ్ళు సైగలతో మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. మాట్లాడుకొని ఇంకా అంకుల్ పెట్టు తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా ఇష్మాయిల్ రోజు అట్లా ఇంక మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారా, మళ్ళీ కారు ఎప్పుడు వస్తుందా, మళ్ళీ అంకుల్ ఎప్పుడు వస్తారా అని చూస్తున్నాడు. మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి అంకుల్ వస్తారన్నమాట. వచ్చి మళ్ళీ ఇంకోసారి పెట్టే ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో డిస్క్ పెట్టి మళ్ళీ వినిపిస్తాడు. దాంట్లో నువ్వు ఏ భేదం లేదు, నువ్వు పాపం చేసావు, నువ్వు కనుక పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని యేసుని రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు, ఆయనని కనుక నువ్వు రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే నువ్వు దేవుని బిడ్డవు అవుతావు, అప్పుడు పరలోకంలో చేరుతావు అని సువార్త ఉంటే ఇష్మాయిల్కి చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఇష్మాయిల్ ఇంక అప్పటికప్పుడే మోకరించి తన తప్పులన్నీ ఒప్పుకుంటాడనమాట. ఎందుకు? మా అంకుల్కి అయితే ఇష్మాయిల్ లాంగ్వేజ్ రాదు, అవునా? కానీ ఇష్మాయిల్కి లాంగ్వేజ్లో ఆ పెట్టెల నుండి ఇష్మాయిల్ భాష మాట్లాడితే వస్తుంది అనమాట. అందుకే చాలా మంచిగా అర్థమయ్యి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తాడనమాట. ఇష్మాయిల్ చదువు ఉందా చెప్పండి? లేదు. ఏమైనా బడికి వెళ్తున్నాడా? లేదు. తను ఒట్టి గొర్రెల కాపరి, అవునా కదా? అట్లా చదువు లేని వాళ్ళు కూడా దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించాడు, అవునా కదా? ఇంకా అప్పటికప్పుడు ఇష్మాయిల్ యేసు ప్రభుని తన రక్షకుడిగా అంగీకరించి, అంతేకాకుండా ఏం చేశాడు తెలుసా? తను అప్పటి నుంచి యేసయ్య గురించి సువార్త ప్రకటించడం మొదలెట్టాడనమాట. మొదలెట్టి చాలా స్థలాల్లో ఒక సువార్థికుడు కూడా, ఒక మిషనరీగా తను పరిచయం చేయడం మొదలెట్టారు. చూసారా? ఎక్కడో పాత గ్రామంలో ఉన్న, మెక్సికోలో ఎక్కడో పాత ఊర్లో, పేద ఊర్లో ఉన్న ఇష్మాయిల్ని కూడా దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించి తన సువార్త వినిపించడానికి ఈ రికార్డింగ్ వాడుకున్నాడు, అవునా కదా? అట్లానే దీని అంతరికి ఎవరు తెలుసా ఈ రికార్డింగ్స్ అవన్నీ మొదలెట్టింది? జాయ్ అని ఒక తను ఉందన్నమాట. తన పేరు ఫుల్ నేమ్ ఏంటంటే జాయ్. తను వాళ్ళ అమ్మేమో జాయ్ వాళ్ళ అమ్మేమో స్వీడన్కి చెందిన ఆమె, అంటే అక్కడ స్పానిష్ భాష మాట్లాడతారు. వాళ్ళ నాన్న ఏమో అది హాలాండ్ దేశానికి చెందినవాడు అనమాట. ఆయనేమో ఎక్కువ డచ్ భాష మాట్లాడతారు, అంటే వాళ్ళ అమ్మది వేరే లాంగ్వేజ్, వాళ్ళ నాన్నది వేరే లాంగ్వేజ్, అవునా కదా? అయినప్పటికీ జాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లో లాస్ట్ పుట్టిన ఆమె, అంటే ఆమె కంటే పెద్ద వాళ్ళు 5 ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేవుడు వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్న ఆమెనప్పటికీ జాయ్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు అనమాట. జాయ్ చిన్నప్పుడు ఒక 5 years ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీతో చర్చికి వెళ్ళేదనమాట. చర్చికి వెళ్తే వాళ్ళ మమ్మీ స్పానిష్ భాష మాట్లాడుతుంది కదా, అందుకే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న స్పానిష్ చర్చికి వెళ్ళేదనమాట. అక్కడ కానీ 5 ఏళ్ళ పాప అంటే ఎవరికైనా ఏమైనా అర్థమవుతాయా? అర్థం కావు కదా. కానీ వాళ్ళ అమ్మతో వెళ్ళేది, అలానే కూర్చునేది, మధ్యలో నిద్ర వస్తే పడుకునేది, మళ్ళీ వచ్చేది అనమాట. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏం అర్థమయ్యేది కాదు. అట్లా 5 years అన్నప్పటి నుంచి తనకి చర్చికి వెళ్ళడం అవన్నీ కొంచెం గమనించేది అనమాట. వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు, నాకేం అర్థం కావట్లేదు అనుకునేది. అట్లా కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళ నానమ్మ తాత వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి ఉండడానికని వస్తున్నారని తెలిసి, ఎక్కడి నుంచి? హాలాండ్ నుంచి. ఓకే, నానమ్మ తాత వస్తున్నారు. ఎవరికైనా అమ్మమ్మ తాత వీళ్ళందరూ వస్తున్నారంటే సంతోషమే కదా మీకు? ఎందుకు? వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఏం తెస్తారు? స్వీట్లు కానీ పండ్లు కానీ మనకి ఏది కావాలంటే తెస్తారు, మళ్ళీ మనకి ఏది కావాలంటే కొనిస్తారు, మళ్ళీ మనకి ఏం కావాలంటే ఇంట్లో అన్ని చేసి పెడతారు కదా. అట్లనే జాయ్ వాళ్ళ నానమ్మ తాత అంటే చాలా ఇష్టం. వాళ్ళ తాత ఏంటి తెలుసా? వాళ్ళ తాతకి ఎక్కువ గడియారాలు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయా?
చూడండి ఒకే రూమ్లో మనకి ఇక్కడైతే రెండే కనిపించాయి, కానీ వాళ్ళ తాత అంటే 2 గదుల్లో ఇంచుమించు 50 గోడ గడియారాలు పెట్టాడట. ఎన్ని? 50. ఇంక జాయ్కి అయితే ఆ గడియారాలు చూస్తే చాలా సంతోషం. వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు నొక్కేదంటే టిక్ 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 అది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకంగా సౌండ్లు వస్తుంటే అలా ఆడుకుంటూ ఉండేదన్నమాట. వాళ్ళ నాన్నమేమో తనకు కావాల్సినవన్నీ చేసి పెట్టేది. ఇట్లా జాయ్కి చాలా సంతోషంగా ఉండేది. అయితే వాళ్ళ నానమ్మ తాత కూడా దేవుని నమ్మిన బిడ్డలే. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, స్పానిష్ చర్చ్ కంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరు వచ్చేసారు కాబట్టి ఇల్లు చిన్నదే పోయి చాలా దూరం చర్చ్కి వెళ్ళాలంటే కష్టం అని చెప్పించి దగ్గరలో ఉండే చర్చ్కి వెళ్ళడం మొదలెట్టనమాట. వాళ్ళ తాత వాళ్ళకేమో వీళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ రాదు, వీళ్ళకేమో వాళ్ళ తాత వాళ్ళది ఇంగ్లీష్ అట్లా రాదు. కానీ వీళ్ళేంటి ప్రేమతో కూడిన సైగలు మాటలు, దాంతో ఒకళ్ళొకరు మంచిగా చాలా ప్రేమతో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అట్లా కొన్ని రోజులు వాళ్ళ తాత అక్కడ దగ్గర ఉన్న సండే స్కూల్కి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ సిస్టర్ అందరినీ నడిపించడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు అక్కడ చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు జాయి ఒక ఆంటీ సండే స్కూల్కి వచ్చి ఆంటీ తన సాక్ష్యం చెప్తుంటే వింటుంది అనమాట. ఏం తెలుసా, తనంట అమెరికాలో ఒక చోట సువార్త చెప్తుందంట. అదేం ప్లేస్ తెలుసా, హాలాండ్ అని. అక్కడ తను సువార్త చెప్తుంటే తను దేవుడు అక్కడ పంపాడని ఇవన్నీ వింటూ ఉంటే జాయ్ కూడా ఏమనిపించింది తెలుసా, నేను కూడా అక్కడికే వెళ్ళాలి, నేను కూడా సువార్త చెయ్యాలి అని. అప్పటికి జాయ్కి ఎంత బహుశా ఉంటే 6-7 ఇయర్స్ అట్లా ఉండొచ్చు. అట్లా అనుకుందనమాట. అని అన్న తర్వాత చాలామంది తిరిగి నువ్వు బార్న్ అగైన్ అయ్యావా, నువ్వు తిరిగి జన్మించావా అని మాట్లాడుకుంటుంటే జాయ్కి ఏం అర్థమయ్యేది కాదు. తిరిగి జన్మించడం ఏంటి, బార్న్ అగైన్ అవ్వడం ఏంటా అని. నాకైతే యేసు ప్రభు గురించి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నా. మా ఇంట్లో యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడతారు, సండే స్కూల్లో యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడతారు, మళ్ళీ మా ఎక్కడికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడతారు, ఇంకా ఏంటి తిరిగి జన్మించడం, ఇట్లా అనుకునేదనమాట. అట్లా అవుతుంటే జాయ్కి 13 ఇయర్స్ వస్తాయి. 13 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద ఇది మీటింగ్స్ అవుతూ ఉంటే వెళ్తుందనమాట. వెళ్తే అక్కడ ఒక అంకుల్ దగ్గర పిలిచి జాయ్ ఇట్రా అమ్మాయి అంటే, నువ్వు తిరిగి జన్మించావా, నువ్వు క్రిస్టియన్ వేనా అనగానే వాళ్ళ అమ్మ వెనకాల నుంచి వచ్చి అవునండి జాయ్ క్రిస్టియన్ అండి, తను తిరిగి జన్మించిందండి అని. జాయ్కి ఆ మనసులో అనుకుంటుంది, తిరిగి జన్మించడం అంటే నాకు తెలియదే, నేను ఇంకా తిరిగి జన్మించలే కదా, ఎందుకు మమ్మీ ఇట్లా చెప్పేసింది. ఓకే, నేను చిన్నప్పటి నుంచి యేసు ప్రభు గురించి వింటున్నాను, సండే స్కూల్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి అమ్మ నేను క్రిస్టియన్ అనుకుంటుంది, కానీ నేను ఇంకా క్రిస్టియన్ కానని తనకు ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది అనమాట. ఏం తెలుసా, ఏ భేదము లేదు, అందరు పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపో. అవును కదా, నేను అట్లానే కదా. అంతేకాకుండా ఎవరైనా నూతనంగా జన్మిస్తే కానీ వారు దేవుని రాజ్యం చూడలేరు అని యోహాను 3:3 ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి. నేను ఇంకా ఏంటి నూతన జన్మ అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి చెప్తున్నమాట, జాయ్ ఏం లేదు, నువ్వు యేసుని రక్షకుడుగా, నా పాపాల కోసం ఆయన చనిపోయాడు తిరిగి లేచాడు అని నువ్వు నమ్మితే అదే నూతన జన్మ అన్నట్టు. అంటే అప్పుడు నువ్వు యేసు ప్రభు కుటుంబంలో నువ్వు పుట్టినట్టు, అప్పుడు నీది ఇంకొక జన్మ అన్నట్టు. అంటే ఓ అలానా అని ఇంకా అప్పటికప్పుడు జాయ్ మోకరిచ్చి తను చేసిన తప్పులన్నీ ఒప్పుకుంటుంది అనమాట. జాయ్ నిజంగా చాలా మంచిదే, కానీ అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా పని చెప్తే నేను చేయను అని అట్లా మళ్ళీ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళకి అప్పుడు మమ్మీ ఇప్పుడు ఏం చేయను, అట్లా చిన్న చిన్నవి మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం కదా, అవన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి. అట్లా ఎన్నిసార్లు నేను మంచిదని అనుకుంటా, కానీ నేను మంచి పనులు చేస్తే అప్పుడప్పుడు మా పేరెంట్స్ ఎందుకని ఇట్లా చెంపదెబ్బ కొట్టేవాళ్ళు, ఇవన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి అనమాట. అంటే నాలో ఇంకా కొన్ని ఏసేకి ఇష్టం లేని పనులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నేను తీసేసుకోవాలి అని అనుకుంటుంటుంది. కానీ తను అనుకున్నా తను తీసుకోలేదు కాబట్టి. అయితే అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటుంది, జాయ్ నువ్వేం బాధపడకు, నువ్వు యేసయ్యని నీ హృదయంలోకి రమ్మన్నప్పుడు నీ హృదయంలో వచ్చాడని నువ్వు నమ్మావు కదా అంటే నమ్మాను అంటే, మరి అట్లానే నువ్వు కూడా యేసయ్యని పూర్తిగా నువ్వు ఆయనకు అప్పచెప్పేసుకో, యేసయ్య నేనేం చేయాలని అడుగు, అప్పుడు ఆయనే నీతో మాట్లాడతాడు అని. అంటే ఓకే అలానా అంటే ఇంకా అప్పుడు జాయ్ ఏమంటుంది తెలుసా యేసయ్యతో, యేసయ్య మరి నీకు ఇష్టమైతే నన్ను పూర్తిగా వాడుకో, నేను కూడా అప్పుడు ఆంటీ చెప్పిందే, తను ఎప్పుడు వింది, ఒక 6-7 ఇయర్స్ అన్నప్పుడు వింది, ఆంటీ చెప్పిందే అట్లా నేను కూడా అట్లా హాలాండ్ ప్లాప్లేషన్కి వెళ్ళి నేను కూడా నీ పరిచర్య చేయాలి, అందరికీ నీ గురించి సువార్త చెప్పాలని నన్ను కూడా అలా వాడుకో అని తను పూర్తిగా అప్పచెప్పుకుందనమాట. అలా జాయ్కి ఎప్పుడెప్పుడు పరిచర్య చేస్తానని ఉందన్నమాట. తను అలా చేస్తుంటే తను ఇంకా పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ తను ఇంకా వెళ్ళిందనమాట. తను కోరుకున్నట్టు అక్కడ వెళ్ళాలంటే చాలా ఇరుకు రోడ్లు అనమాట. ఇప్పుడులాగా మనకు పెద్ద పెద్ద విశాలంగా పెద్ద పెద్ద రోడ్లు ఉంటాయి కదా, కానీ అక్కడ అట్లా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇట్లా గాలి ఎక్కి ఇట్లా వెళ్ళాలన్నమాట. తను అట్లా వెళ్ళేది, పరిచర్య చేసేది. కానీ అక్కడ వాళ్ళ భాష ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు తనకేం తెలియదు, కానీ దేవుని ప్రేమను బట్టి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి కొంచెం కష్టపడింది. ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఇప్పుడు
నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వగలరా? లేదు కదా. వాళ్ళది కొంచెం వేరు, మంది వేరు. అట్లనే తిని కూడా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సరిగ్గా కలవలేకపోతుంది. తిన మాట ప్రవర్తన వేరు, తనవన్నీ వేరు అనమాట. అందుకు చాలా బాధపడింది. ఒకసారి ఏం చేసేది తెలుసా, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు జాయ్ ఏదేదో చెప్తుందని జాయ్కి తెలియకుండా అన్నంలో విషం కూడా కలిపి పెట్టారనమాట. తనకు తెలియకుండా ప్రేయర్ చేసుకొని తింది. అప్పుడు చాలా అనారోగ్యం వచ్చిందనమాట. ఇంకా చనిపోతుందేమో అనుకుంటే దేవుని వల్ల జాయ్ ఫ్రెండ్స్ పక్కన వల్ల కొంచెం దేవుని తెలుసుకుని వీళ్ళందరూ కూడా బాగా ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ జాయ్కి కొంచెం మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు. కానీ అప్పటి నుంచి చాలా వీక్ అయిపోయింది అనమాట. కొంచెం వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినా కొంచెం కష్టపడ్డా తను చాలా వీక్ అయిపోయేది అనమాట. అట్లా ఉంటుంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమన్నారంటే, జాయ్ నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు, నువ్వు తిరిగి మీ ఊరు వెళ్ళిపో, అక్కడ వెళ్ళిపో, అక్కడ నువ్వు తప్పకుండా కొంచెం ఆరోగ్యం మంచిగా చేసుకున్న తర్వాత రావచ్చు అంటే, జాయ్కి ఏమో వెళ్ళడం లేదు. ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ సువార్త చెప్పాలని చాలా ఆశగా ఉండేది. కానీ అందరూ బాగా ఫోర్స్ చేయడం వల్ల సరే అని మళ్ళీ తను ఊరు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఊరు వెళ్ళి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్స్ చూపించుకుంటే డాక్టర్స్ ఏమన్నారు తెలుసా, నువ్వు ఇప్పుడు చాలా వీక్గా ఉన్నావు, నీకు చాలా బెడ్ రెస్ట్ అవసరం, నువ్వు ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడికి తిరగకూడదు అని చెప్పారనమాట. అంటుంటే అప్పుడు జాయ్కి చాలా బాధేస్తుంది. ఏంటి యేసయ్యా, నేను లేటుగా నిన్ను ఇంకా తెలుసుకున్నాను, లేటుగా ఇంకా రక్షణ పొందాను అనుకుంటున్నాను, ఇంకా ఈ కొద్ది టైంలో కూడా నాకు ఇట్లా హెల్త్ బాగాలేకపోవడం ఏంటి, నేను ఇట్లానే ఉంటే నేను అందరికి ఎట్లా సువార్త చెప్పాలి, నీ గురించి అందరికి ఎట్లా ప్రకటించాలని చాలా బాధపడుతుంది అనమాట. అంటే ఇంకా తను ఏం చేసిన ఇంట్లో ఉండి సరే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటుంటే అప్పుడు డాక్టర్ వచ్చారు కదా, ఆయన అన్నారు, ఎందుకమ్మా అట్లా నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి, దేవుడిని తప్పకుండా వాడుకుంటాడు అంటే, లేదంకుల్ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలి, కానీ వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ ఏమో నాకు రావట్లేదు, నేను ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదంటే అని తను ఏం చేసింది తెలుసా, నాకు గిటార్ ఏమైనా ఎక్కడ చూడగలరా అంటే అని గిటార్ తెప్పించి గిటార్ నేర్చుకుంటుంది అనమాట. అయితే డాక్టర్ అంటారు, ఎందుకమ్మా నీకు గిటార్ ఎందుకంటే, నేను ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళాను కదా, అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా గిటార్ అంటే మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం, నేను ఇట్లా ఇది నేర్చుకొని పాటలు పాడి వాళ్ళకి ఇంకా దేవుడికి సువార్త ప్రకటించాలని ఉంది అని అంటే, నీ ఆశ చాలా మంచిదమ్మా, దేవుడు తప్పకుండా నిన్ను వాడుకుంటాడు అని చెప్పి డాక్టర్ ఏమంటాడు తెలుసా, నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఆయన రికార్డింగ్స్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఆయన దగ్గర అన్ని రికార్డింగ్ సంబంధించినవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, నువ్వు ప్రేయర్ చేయి, నేను కూడా ఆయనతో మాట్లాడతాను, ఆయన వచ్చి నీకేమైనా హెల్ప్ చేయగలేమో అని అంటే చాలా సంతోషం వేస్తుంది జాయ్కి. తప్పకుండా అని జాయ్ ఇంకా రికార్డింగ్ చేయడం మొదలెడుతుంది అనమాట. అయితే ఫస్ట్ ఏం చేసేది తెలుసా, ఫస్ట్ మెసేజ్లు అన్నీ రాసుకునేది, ఇన్ని పేపర్లు అయ్యేది, బాబో ఇన్ని పేపర్లు కనుక రికార్డింగ్ అంటే వాళ్ళకి నీరసం వస్తుంది అని చెప్పి మళ్ళీ అది కుదించుకొచ్చి ఒక 15 నిమిషాల్లో చెప్పేటట్టు మెసేజ్లు అట్లా ప్రిపేర్ చేసి చిన్న గొంతు బాగుండదు అని ఎవరైనా ఉంటే బాగుండని అట్లా ప్రార్థన చేసుకుంటే దేవుడు అద్భుతమైన రీతిగా ఆమె దగ్గరికి మెసేజ్ చెప్పడానికి మంచి గొంతున్న వాళ్ళని, పాటలు పాడడానికి మంచి గొంతును అట్లా నడిపించాడు. మళ్ళీ రికార్డింగ్ చేయాలంటే డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి కదా, అయ్యో ఎట్లా నా డబ్బులు అనుకోకుండా దేవుడే ఎవరో ఒకరికి భారం ఇవ్వడం, తను పంపడం. ఫస్ట్ రికార్డింగ్ చేయడానికి తనకి $30 అయ్యిందనమాట. ఎట్లా అని అనుకుంటే కరెక్ట్గా తనకి అందరి దగ్గర నుంచి వచ్చే డాలర్స్ అని లెక్క పెట్టేసరికి $30. చూసారా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే ఏంటి, తనేమో అక్కడ ఆ ఊరిలో ఒక్కటి చెప్దాం అనుకుంది, కానీ దేవుడు ఇక్కడ నుంచి తను వాడుకుంటున్నాడా లేదా, రికార్డింగ్స్ వాళ్ళకి చదువులేని వాళ్ళకి కూడా వినిపించవచ్చు, అవునా, తను వెళ్ళి చెప్పడం కన్నా వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు చెప్తే ఇంకా చక్కగా అట్లా తను మొదలెట్టింది అనమాట. దేవుడు చాలా బాగా వాడుకోవడం మొదలెట్టాడు. మొదలెడుతుంటే తనకి పెద్ద వయసు అవుతున్న కొద్దీ తనకు అసలు తెలియదు, అప్పటికే వరల్డ్ మొత్తం నియర్లీ 10,000 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయని. ఎన్ని? 10,000 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయని తెలియదు అనమాట. కానీ తను ఇంచుమించు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ రికార్డింగ్ చేసింది తెలుసా, 4,405 లాంగ్వేజ్ ఇయర్లీ అట్లా రికార్డింగ్ చేసింది అనమాట. చూసారా, అంటే అప్పుడు దేవుడు చూడండి, మనం అనుకుంటాం, తనేమనుకుంది, నేను అక్కడ ఆఫ్రికాలో వెళ్ళి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడే సువార్త ప్రకటించాలి, అలా నేనే వెళ్ళి అన్ని ఊర్లోకి వెళ్ళి చెప్పాలి అనుకుంది. దేవుడు తన ఇంట్లోనే ఉంచి తన ద్వారా ఎన్ని ప్రాంతాలకి ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో తను రికార్డింగ్ చేయడానికి దేవుడు వాడుకున్నాడు, అవునా కదా. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం ఇందాక వర్సెస్ విన్నాం కదా, మన తలంపుల కంటే ఆయన తలంపులు ఎంతో ఉన్నతమైన, అవునా కదా. దేవుడు అట్లా తన్ని వాడుకున్న తర్వాత అప్పుడు జాయ్కి చాలా సంతోషం వేసింది. కరెక్టే తండ్రి, నేను ఒక్కదాన్నిది కనుక నేను ఇంత పెద్ద పరిచయం చేసేదాన్ని కాదు, ఎప్పుడైతే నువ్వు నాకు తోడుగా ఉన్నావో, ఎప్పుడైతే నేను నీకు అప్పచెప్పుకున్నానో అప్పుడే నన్ను బాగా వాడుకున్నా, చాలా థ్యాంక్స్ అయినా. మరి ఈ రికార్డింగ్స్ కూడా తయారు చేయడమే కాదు, అవి పంపాలంటే అన్ని చెక్క పెట్టెలతో కదా, చూసారా
అవి మళ్ళీ పాడవకుండా కొన్నేమో బోట్స్ మీద వెళ్ళాలి, నదుల మీద వెళ్ళాలి, కొన్నేమో ఎట్లా అంటే చేతిలో పట్టుకొని అట్లా చాలా కొన్ని గాడిదల మీద అట్లా వెళ్ళాలి. కాబట్టి వాటిని ప్యాకింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్త చేయాలి. ఎంత పని కదా, మనం అన్నంత ఈజీనా? మనం ఇప్పుడే చూస్తుంటాం VBS ఎక్కడైనా మెటీరియల్ పంపించాలంటే అన్న వాళ్ళు, అక్క వాళ్ళు, ఆంటీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు, అవునా కదా? ప్రతి ఎక్కడ మళ్ళీ పేపర్ చిన్నకుండా మిస్ అవ్వకుండా ఎట్లా చేస్తుంటారు. ఇంకా ఇవైతే ఇంకా చిక్కవు కాబట్టి ఇంకా ఇరిగిపోకుండా అట్లా చాలా జాగ్రత్త చేయాలి. కానీ దేవుడు తను జాయ్ పరిచయం చేస్తున్న కొద్దీ తనకి అనేక మందిని హెల్ప్ చేయడానికి దేవుడే వాళ్ళంతటి వాళ్ళని జాయ్ దగ్గరికి పంపించాడు. వాళ్ళంతటి వాళ్ళే ముందరికి వచ్చి జాయ్కి హెల్ప్ చేయడానికి. ఎట్లా? పైసలైనా ఇవ్వడం, లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో, తర్వాత లేకపోతే మ్యూజిక్ పాటలు పాడే విషయంలో, మళ్ళీ మెసేజ్ చెప్పే విషయంలో, అన్నిట్లో కూడా అట్లా వాడబడ్డానికి దేవుడు అనేక మంది జాయ్ నడవలేదంటే తను నీరసంగా ఉందని, తనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని దేవుడే అందరినీ తన దగ్గరికి పంపి తన పరిచయం చేయడానికి జాయ్ని దేవుడు ఎంతగానో వాడుకున్నాడు. మరి మీరు చూడండి, మనం కూడా అనుకుంటాం నేను ఇంత చిన్నపిల్లను కదా, నేనేం చేయగలను అని. కానీ జాయ్ ఎప్పటి నుంచి మొదలెట్టింది? తనకి నియర్లీ 13 years అప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుని అంగీకరించిందో అప్పటి నుంచి ఆయన దేవుని పరిచయం చేయడం మొదలుపెట్టింది, అవునా కదా? అంతేకాకుండా మరి ఇష్మాయేలు తను గొర్రెలు కాపరి అయినప్పటికీ, చదువులైనప్పటికీ సువార్త విన్నాడు, యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించాడు. అంతేకాకుండా తను కూడా తను ఉన్న ప్రదేశంలో మంచి ప్రీచర్ అయ్యాడు, మంచి బోధకుడు అయ్యాడు. చూసారా? మరి మీరు కూడా ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు? యేసు ప్రభు చేతుల్లో బలమైన సాధనాలుగా వాడాలనుకుంటున్నారా లేదా? చెప్పండి. వాడాలనుకుంటున్నాం. మరి మీకు ఇష్టమేనా? ఇష్టమే ఆంటీ. అందరు చెప్పట్లే, ఇష్టమేనా? ఇష్టం ఆంటీ. మరి మీరు కూడా ఏసై బిడ్డల్లాగా, మరి మీరు ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళినా, షాపులకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏసైని పరిచయం చేస్తారా? చేస్తామా ఆంటీ? చేస్తారు కదా, మంచి పిల్లలు కదా. మరి ఇప్పుడు మనం విన్న వాక్యంగా ఏముంది? ఆకాశములు భూమికి పైన ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నావో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు, మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి. అంటే మనమేమో ఇంతే ఆలోచిస్తాం. జాయ్ ఏమనుకుంది? ఆ హాలండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి తను పరిచయం చేస్తే చాలు. కానీ దేవుడు ఎన్నో రకాలుగా 4405 భాషలు అంటే మాటలు చెప్పండి, అన్ని అసలు తను అనుకున్న ఉంటుందా? కానీ తను అంతగా ప్రయాసపడడానికి, అంత సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు తను వాడుకున్నాడా లేదా? చెప్పండి. లేదు నేను ఇక్కడ హాలండ్లోనే ఉంటాను, నేను వెళ్ళను తను ఉందనుకో, దేవుడు ఇంత గొప్పగా వాడబడేదా? లేదు కదా. మనం కూడా మనకు కొన్ని ఇష్టమైన, దేవునికి అవి ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు మనం అది వదిలేయాలి. వదిలేసి దేవుడికి మనం పూర్తిగా ఎప్పుడైతే అప్పచెప్పుకుంటామో, సామెతలు 3:5 ఉంది కదా, మన ప్రవర్తన అంతటిగా ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకుంటే దేవుడు మనల్ని తప్పకుండా వాడుకుంటాడు. ఎందుకంటే మన తలంపుల కంటే ఆయన తలంపులో ఎంతో ఎత్తుగా ఉన్నాయన్నమాట. మనం కేవలం ఎటువంటి వాళ్ళని దుమ్ము ధూళితో సమానమే, అవునా కదా? మీరు కూడా అడగచ్చు, యేసయ్య మరి నేను కూడా నీ బిడ్డగా వాడబడాలి, నేను కూడా మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి సువార్త చెప్పాలి, నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అనేక మందిని మందిరం నడిపించాలి, అనేక మందిని. మనకి యోహాను 1:12 ఏముంది? తను ఎందరు అంగీకరించారో వారందరికీ ఆయన పిల్లలు అనుగ్రహించడానికి ఆయనకు అధికారం ఇచ్చాడు. అవును, ఉందా లేదా? అంటే ఆయన అందరూ అంగీకరించాలి. యేసయ్య మరి నిజంగా మీకు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎంత ఇష్టమో, మీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే కాదు పరలోకంలో కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండాలని ఉందా లేదా? ఉంటుంది కదా. మరి ఆ ఫ్రెండ్స్ కోసం ప్రార్థన చేయాలి, వాళ్ళకి సువార్త చెప్పబడేలా సహాయం చేయాలి, అంతకంటే వాళ్ళు వీలైనంత మటుకు మందిరానికి నడిపించాలి. మరి మీరు ఇవన్నీ చేస్తారా? చేస్తామండి. నిజంగా యేసయ్య కొరకు నిలబడతారా? నిలబడతామండి. యేసయ్య పరిచయం చేయాలని మీకు కనుక నిజంగా అది ఆ తలంపు ఉంటే ఇప్పుడే మోకరించండి, మీ అందరి కోసం ప్రేయర్ చేస్తాం, సరేనా? మోకరించండి. కృపకల తండ్రి, నమ్మకం దేవా, సత్యవంతుడా, సత్యస్వరూపి తండ్రి, నిజంగా మమ్మల్ని ఎంతగానో తండ్రి ప్రేమించి తండ్రి జాయ్ జీవితం ద్వారా తండ్రి మాట్లాడిన దేవా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఆయన తండ్రి తను చిన్న వయసు నుండి తండ్రి మరి ఎంతగానో ఆసక్తి కలిగి తండ్రి నేను రక్షకుడిగా అంగీకరించడమే కాకుండా తండ్రి నీ పరిచర్య నిమిత్తమే ఎంతగా ప్రయాసపడిందో తండ్రి దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఆయన అవును తండ్రి తను పడిన ప్రయాసాన్ని బట్టి అనేకమైన మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా తండ్రి సువార్త ప్రకటించబడింది. నాయన చదువులేని వారికి తండ్రి, ఆ భాష తండ్రి లిపి లేని వారికి కూడా తండ్రి సువార్త ప్రకటించబడింది తండ్రి. ఎంతోమంది తండ్రి సువార్త వింటూ ఎంతోమంది తండ్రి నీ తట్టు తిరుగులాగని తండ్రి ఎంతో గొప్ప కార్యాలు జరిగించావు నాయన. మరి ఆనాడు తండ్రి జాయిని వాడుకున్న దేవుడు మరి ఇక్కడ కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలతో తండ్రి నీవే మాట్లాడి వారి కొరకు తండ్రి రానున్న రోజులో నీ కొరకే మంచి మిషనరీస్గా, మంచి సువార్తకులుగా, మంచి బోధకులుగా తండ్రి లేపబడలాగా తండ్రి జ్ఞాపకం
చేసుకోమని కోరుతూ, నిజంగా తండ్రి మా తలంపుల కంటే నీ తలంపులు ఎంతో ఉన్నతమైనవని తండ్రి, మా మార్గాల కంటే నీ మార్గం ఎంతో తండ్రి ప్రశస్తమైన ఒప్పుకుంటూ ఆ మార్గాల్లో తండ్రి మేము కూడా తండ్రి నడుచులాగా, ముఖ్యంగా ఇక్కడ వచ్చి ప్రతి బిడ్డ కూడా తండ్రి నీ మార్గాల్లో తండ్రి నడుచులాగా తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకోమని కోరుతూ, ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి ధన్యకరమైన శ్రేష్టకరమైన నామములో ప్రార్థించి స్తుతించి అతివింత వేడుకొంచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. Let us sing some action songs. Do join us in doing the actions. And let us begin with Clean Hands or Dirty Hands, Jesus Loves You. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Come to Jesus while you may, He will wash your sins away. Come to Jesus while you may, He will wash your sins away. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Clean hands or dirty hands, Jesus loves you. Plain cheeks or rosy cheeks, Jesus loves you. Let us do the action for a Telugu song, O Chinni Pushpama. O Chinni Pushpama, నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా, నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. నన్ను చేసినవాడు, అందమిచ్చినవాడు, నాకు ఏమి కావాలో ఆయనే చూచుకుంటాడు. నన్ను చేసినవాడు, అందమిచ్చినవాడు, నాకు ఏమి కావాలో ఆయనే చూచుకుంటాడు. రేపటికి గూర్చి నాకు దిగులు లేదుగా, సృష్టికర్త స్తుతించుటే నా పనిగా. రేపటికి గూర్చి నాకు దిగులు లేదుగా, సృష్టికర్త స్తుతించుటే నా పనిగా. ఓ చిన్ని పుష్పమా, నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా, నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ లేత హృదయమా, నీవు విచారపడుట తగదని తెలుసుకొనుమా. ఓ లేత హృదయమా, నీవు విచారపడుట తగదని తెలుసుకొనుమా. నిన్ను చేసినవాడు ఎన్నడూ మరవడు, మాట తప్పనివాడు నీ చెయ్యి విడువడు. నిన్ను చేసినవాడు ఎన్నడూ మరవడు, మాట తప్పనివాడు నీ చెయ్యి విడువడు. పువ్వులను చూసి నేర్చుకొనుమా, చింత యేసుపై వేసి సంతోషించుమా. పువ్వులను చూసి నేర్చుకొనుమా, చింత యేసుపై వేసి సంతోషించుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా, నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. ఓ చిన్ని పుష్పమా, నీ సంతోషమునకు కారణమేమో చెప్పుమా. Finally, let us do the actions for ईशु प्यार करता तुझे. ईशु प्यार करता तुझे, ईशु प्यार
करता मुझे, यीशु प्यार करता हमें, क्या हम भी उससे प्यार करते, क्या हम भी उससे प्यार करते। मम्मा पापा उसने दिया है, खाना कपड़ा भी बख्शाता है, रोज नया दिन दिखाता है, उसकी हो शक्ति महान। मम्मा पापा उसने दिया है, खाना कपड़ा भी बख्शाता है, रोज नया दिन दिखाता है, उसकी हो शक्ति महान। यीशु प्यार करता तुझे, यीशु प्यार करता मुझे, यीशु प्यार करता हमें, क्या हम भी उससे प्यार करते, क्या हम भी उससे प्यार करते। Dear children, we believe that you completely enjoyed today's session. We hope that you liked the songs. At the same time, we hope that you loved the lesson too. Please just not keep it to yourself, but also share with your family and friends. But before we close today's session, shall we have a word of prayer? Oh Father, we thank you for your faithfulness and thank you for one more session of Sunday School that you blessed us with. Thank you for the music played, the song sung, the verse read and the story told. Heavenly Lord, we beg of you that this may have a great impact in the hearts and lives of these children, and many of these children may come to a personal knowledge and relationship with Lord Jesus Christ. Oh Lord, He is the way, the truth and the life, and no man cometh to the Father but by Him. Heavenly Father, therefore we beg of you that by the work of the Spirit, by the work of the Word of God, these children's lives may be transformed, and O Lord, all of these children may be able to accept Lord Jesus Christ as the personal Savior. Please take charge of them. Please be very nigh unto them. Protect them from all harm and danger, O Lord, and also protect them from all the sickness that is around, and grant them grace, strength, wisdom, even for their academics. In all these things, they may be able to know that their purpose for living is to live for you and for your praise. And if you tarry and if you're alive, enable us to meet once again next week. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, thank you for your time. Thank you for your attentiveness. We believe that you really loved today's session. If the Lord tarries, and again if you're alive, same day, same time next week, we will connect with you. Till then, God be with you.